ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਫੀ ਭਰ ਵੇਚਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੰਜੂ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਪਏ कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, वाहिगुरु एक है। कहता जी अकल जी के भूत मसीह आ मैंने बड़ा गुस्सा लगा। मैं क्या पाकिस्तान में सारे भूत गुरुद्वारे बहुत है, तू केड़ी गल करदा? हाँ जी हाँ जी, एक मसीह की गल करदा। अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो पूजा कौन भले को मंदे। मानस की जात सब है एक पहचान बो, गुरु ना धन धन गुरु नानक पातशाह महाराज। सतगुरु नानक प्रगटिओ मिटी धुंध जग चानन होया, जो कर सूरज निकलिया तारे छुपे अंधेर पलोया। धन धन गुरु नानक पातशाह महाराज दे 553 में प्रकाश दिहाड़े ते साध संगत जी जन्म स्थान सचखंड श्री ननकाना साहिब विखे देसां विदेसां तो संगतां आके नतमस्तक हुंदियां। साध संगत जी बड़ा बहुत एक वाइब्रेशन है जिहड़ी इत्थे दी ਉਹ महसूस करदियां कि सानू गुरु नानक पातशाह महाराज दा ही नूर दिखदा सारे। ते इन्हां ने सांझी वालता दा उपदेश दिता ते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वास्ते गुरु नानक दा कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, वाहिगुरु एक है। इस टाइम असीं गुरुद्वारा तंबू साहिब विखे जिथे गुरु नानक पातशाह महाराज जी चूड़ के आने की मंडी विखे 20 रुपए का सौदा करके पिता कालू ने दिते सन भाई वाले दे नाल। ये बनते दरख्त के थले आके बैठे तो उस समय भाई वाले ने जाके दसिया कि गुरु नानक साहब महाराज जी डरते घर नहीं आ रहे, तुसीं साडे नाल चलो, उन्होंने लैके आओ। तो गुरु नानक साहब महाराज जी नूं पिता कालू जी ने ते इस जगह के उत्ते जदों आए उन्होंने झिड़किया कि तुसीं की करके आए हो, किहड़ा सौदा करके आए हो, दिखाओ, तुहानूं सौदे वास्ते भेजिया सी। तो भाई बाले ने कहा पिता जी वो जिहड़ा सौदा सी वो तो साधुआं नूं भोजन छकाए, इस करके सच्चा सौदा करके आए ने। तो वो झिड़कन लगे बेबे नानकी के पिता जी ये अल्लाह का नूर है, ये परमेश्वर का स्वरूप है, इस करके तुसीं इहनूं झिड़को ना, जो ये सच्चा सौदा करके आए ने वो सही करके आए ने। जो बेबे नानकी अपने वीर नूं गलपड़ी च लैके साध संगत जी घर लैके गई तो पिता नूं समझाउणा कीता। वो गुरुद्वारा तंबू साहिब दा देसां विदेसां तों संगतां आके नतमस्तक हो के खुशियां प्राप्त कर रही ने। तुसीं किहड़ी जगह तो? जिला जींद तो। जिला जींद तो हरियाणा तो। अच्छा अच्छा अच्छा, पंजाब। एक तुसीं भी जी? ਅਸੀਂ जिला जींद तो। जिला जीन हरियाणा। माँ जी तरन तारण तो आए हैं। अल्लाह तुहानूं आबाद रखे, सेहत देवे। ते भाजी तुसीं किहड़ी जगह तो आए जी? जिला करनाल। जिला करनाल। ते तहसील? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾਲੀ ਹੈ। तहसील करनाल। पिंड अपना? ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਲੀ। कुराली। अच्छा अच्छा, ते तुसीं भाजी? ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਰਨਾਲ। तहसील भी करनाल, पिंड अपना? ਰੰਬਾ। अच्छा अच्छा। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋਨਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਜੇ?
ਲਾਇਲਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਉਹ ਚੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਲਪੁਰ। ਭਜਨ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਲੱਗੇ ਸਰ। ਤਹਿਸੀਲ? ਤਹਿਸੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਬਲੌਰ ਹੁੰਦੀ ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ। 47 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਸੀਆਂ ਬੰਸੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਜੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 57 ਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ, ਚਾਚਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਖਰੇ ਇਹਦੇ ਚੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਲਪੁਰ। ਇਹ ਬਸਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਨਮ ਪਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੋਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਦਾਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੰਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੌਲੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਜ਼ਤ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਹਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਧਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵੇ ਇੱਦਾਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੰਜੂ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੰਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਵੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਸਮਝ ਲਾ ਬੰਸੀਆਂ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੇ? ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਏ ਜੇ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿੰਡ ਹਮਦਵਾਲਾ ਤਾੜ। ਹਮਦਵਾਲਾ ਤਾੜ। ਹਮਦ ਵਾਲਾ ਤਾੜ। 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 ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਉਹਦੀ? ਜੀਰਾ। ਜੀਰਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਗੱਦੋ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਗੱਦੋ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ? ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਥਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਉਹਦੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤਲਾਬ ਪਿੰਡ। ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਪੋਤੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਡ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਡ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਾਹ ਬਈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਭਿੰਡਰ ਖੁਰਦ। ਭਿੰਡਰ ਖੋਰਦ। ਖੁਰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ। ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ। ਬਲਕੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਿੰਡਰ ਖੋਰਦ। ਭਿੰਡਰ ਖੁਰਦ। ਤਹਿਸੀਲ ਉਹਦੀ ਮੋਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਮੇਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਸਭਰਾ। 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਪਤੀ ਦਾ। ਪਤੀ ਦਾ? ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਲੰਗੋ ਦੇਵਾ। ਲੌਂਗੋ ਦੇਵਾ। ਤਹਿਸੀਲ? ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं आती। बहुत मुफ्त प्यार करते हैं। अल्लाह खुश रखे। तो माता जी आप कहाँ से? हम इंडिया से। इंडिया से? जिस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान बना उस वक्त कितनी है? मम्मी पापा, मैं तो उधर जाके पैदा अच्छा। हुई थी। मेरी मम्मी पापा इधर के थे। पाकपट्टन उनका शहर लगता था। ठीक है। चक बेदियों वाला था हमारा गाँव। चक बेदियां वाला? हाँ जी। अच्छा जी। अब मेरा गाँव सिरसा है अब, पर हम हिसार में अब रह रहे हैं क्योंकि वहाँ सर्विस करते थे। अच्छा अच्छा। वो चक साहिबा में जाके हम रुके थे वहाँ। अच्छा अच्छा। मुसलमानों का गाँव था। इंडिया में चक राइयां, चक साइयां। अब उनका नाम बदल गया है। अच्छा। हमारे वाल का चक साहबा कर दिया, चक राइयां वाला का। अच्छा। तो पाकिस्तान में कौन का? उमरी में बोलिया करते मम्मी और पाकपट्टन शहर लगता था। कभी ज्यादा बड़ा काम पड़ता था लाहौर आते थे। नहीं, मिंटू कुमरी उसको अब साहिवाल कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, साहिवाल हाँ जी। शहर लगता था। एक वो पाकपट्टन भी लगता था। हाँ जी हाँ जी। अरे चक बेदियों वाला इनका गांव का नाम। चक बेदियों वाला? बेदी वाला। अच्छा। तो आपके पिताजी का नाम क्या था? सरदार सोन सिंह जी। सरदार सोन सिंह। हाँ जी। अच्छा जी। 108 साल के होकर गए हैं। पिछले माता का नाम सुहावी भाई और सुरजीत कौर। सुहावी। माता जी का नाम? सुरजीत कौर। अच्छा। सुरजीत कौर। सुहावी भाई कौन थे? छोटा तो वहाँ बोलिया करते पाकिस्तान में, फिर उन्होंने नाम ले लिया ना जैसे, फिर सुरजीत कौर। अच्छा। कौन सी कास्ट थी? जात कौन? कंबोज। कंबोज। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੇ? ਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਧਾਰੀਵਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਮਗੜੀਆ। ਰਾਮਗੜੀਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਸਨ? ਆਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਲ ਇੱਕ ਨੇ, ਦਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਇੱਕ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 3 ਉਮਰਾਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਤੱਕ, ਦੂਜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਜੰਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਰਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੈ। ਅੱਲਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਜੇ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਖਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਸਰਾਏ ਖਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰਾਏ ਖਾਸ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਕਰਤਾਰਪੁਰੋਂ 1.5 ਮੀਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮੀਲ ਆ। 5-7 ਮੀਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਹਰ ਕਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਆਏ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਜਨਾਨਾ ਸੀ, ਮਲਗਾ ਅੱਛਾ, ਹਿਜੜਾ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਗਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਈ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਫੀਸਰ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਝੰਡੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਗੰਡੂ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਡੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੰਡੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾ ਚੰਗੇ ਤੇਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਲੋਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਠਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਲਾ ਦੁੱਲਾ ਲੋਹਾਰ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਦੁੱਲੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀ? 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਫਤਿਹ ਜਲਾਲ, ਫਤਿਹ ਜਲਾਲ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਤਿਹ ਜਲਾਲ ਦੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਜਲਾਲ ਇੱਕ ਫਤਿਹ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਜੜੇ ਆ ਪਿੰਡੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘੁੱਗੂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘੁੱਗੂ ਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਢਾਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਸਜਿਦ ਅਜੇ ਹੈ ਆ। ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੰਡਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜੂ ਗਏ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਪੂਰਥਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ। ਹਾਂ, ਕਲਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਜੀ ਕਿ ਭੂਤ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੂਤ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? 2-3 ਮਿੰਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭੂਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਆ। ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੂਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਝਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ, ਹਵਾ ਇੱਕ, ਗਿੱਧੇ ਇੱਕ, ਭੰਗੜੇ ਇੱਕ। ਸਾਡਾ ਵੰਡਿਆ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਹਾਂ, ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 84 ਤੋਂ ਮੈਂ 95 ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੇ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 400 ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ। ਉਹਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ 2002 ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆਇਆ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਿਛੜਿਆ, ਭਰਾ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਦੇ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਦੇ। ਹੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਵੰਡਿਆ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਵੱਡ ਵਡਾਨਾ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੂਨੀ ਨਹਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਖੂਨੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਨਹਿਰ। ਕਿਉਂ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜਕਣ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਰਖਲਾਫ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ।